Hi friends, welcome back. Welcome to Tamil Crypto Tech. நான் உங்கள் கோகுநாத். இன்றைக்கி IMF மீட்டிங்கில் கிரிப்டோ டேக்ஸ் பற்றி ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசுகிறாங்க. அவங்க என்ன பேசுகிறாங்க அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். நம்ம இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் மட்டும் ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி கிரிப்டோ டேக்ஸ் பற்றியும் சரி, கிரிப்டோ டேக்ஸை கம்மி பண்ண முடியுமா, ஸோ அதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன். வீடியோக்கான லிங்க் இங்கே வருது பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோக்குள்ளே வாங்க. எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ அது. ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம ஓகே, இன்றைக்கி IMFன்னு சொல்லி ஒரு இது இருக்குது. அவங்க தான் இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்டு. அவங்க தான் வேலை இருக்க எல்லாத்துக்கும் ஃபினான்ஷியல் சரி இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறது எல்லாமே அவங்க தான். ஃபினான்ஷியல் ரீதியாக எல்லா ரிப்போர்ட்டும் அவங்க தான் கொடுப்பாங்க வேர்ல்டு லெவலில். ஸோ அவங்க இன்றைக்கி மீட்டிங் நடந்துச்சு. அந்த மீட்டிங்கில் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் நிர்மலா சீதாராமன் கிரிப்டோ டேக்ஸ் பற்றி ஒரு விஷயம் பேசுகிறாங்க. அவங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்னு சொல்லி 2 வீடியோ நான் போடுறேன் உங்களுக்கு, பாருங்கள் நீங்கள். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வீடியோ இது. Things happening about transacting those assets, the crypto assets which we don't recognize as currency, because currency is that which is backed by a bank, the central bank of the country or the government of that country. So that is yet to happen in our country, and it is going to happen sometime this year. But because the volumes of such transactions outside of this was fairly huge, we also wanted to be sure that, and since there was no regulatory mechanism looking at them, we wanted to make sure money is being, or value of assets being transacted, if they are transacted in an unregulated environment. We were not sure if the, let us say, the FATF's money trail, as they say, travel route, travel line is being tracked at all. And we were not even sure as to how we can keep a trail following of these transactions which were happening. After all, these were electronic codes eventually. So we wanted to be sure, and therefore we did announce that on the income that is generated out of the transactions of these crypto assets will be taxed at 30%, and over and above that there is a 1% tax deduction at source which is also imposed on every transaction. So through that we'll be able to know who's buying and who's selling it, and that 1% is not an additional tax over the 30% that I've imposed. It is only reconcilable with the 30 or with any other tax the person is expected to pay. Essentially, by taxing, we were trying to make sure that we are keeping a trail and also making sure these are going to be eventually compliant with anti-money laundering rules, and making sure that these kind of operations don't end up inadvertently to funding any kind of terror activities. So we wanted to be sure when there was no regulation happening, these activities which were becoming now fairly extensive are kept an eye on, and there should be a financial implication on them, and therefore the tax. It wasn't as if we have legitimized them. We haven't said that this is currency. We haven't said that this has intrinsic value, but certain operations are taxable for the sovereign, and that is why. ஓகே, ஆக்சுவலி அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் இந்த மாதிரி கிரிப்டோ அசட்ஸில் ஏகப்பட்ட டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது. இந்தியாவில் கிரிப்டோ கரன்சி கிடையாது, கிரிப்டோ அசட்ஸ் தான். ஸோ அசட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும்போது அது மூலயமா ஏதாச்சும் மணி லாண்டரிங் பண்ணுறாங்க நான் பார்க்க வேண்டியது நம்மளோட விஷயங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போதைக்கு அதிகபட்சமான மணி வால்யூம் கிரிப்டோ மூலயமா வெளியே போகும்போது, அவுட் சைட் இந்தியா போகும்போது அது ஏதாச்சும் ஃபினான்ஸ் டெரரிங், அதுக்கப்புறம் மணி லாண்டரிங் போகிறதுக்கான சான்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. இதனால் FATFோட ரூல்ஸ் கூட அவுட் சைடு இந்தியா போகும்போது அதை பாருங்கள், அதை ட்ராக் பண்ணுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் இப்போதைக்கு கிரிப்டோ கரன்சியை எங்களால் ட்ராக் பண்ண முடியாது. அதனால் நாங்கள் இப்போதைக்கு வர இன்கமுக்கு 30% வரைக்கும் டேக்ஸ் போட்டிருக்கோம், 1% TDS போட்டுருங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அந்த 1% TDS எதுக்குன்னு கேட்டால் எவ்வளோ வாங்குறீங்க எவ்வளோ விற்கிறீங்கன்னு அதை செக் பண்ணுறதுக்காண்டி ஒரு என்ட்ரி ஃபீஸ் மாதிரி தான் அது. ஸோ அதுக்கும் இந்த 30% டேக்ஸுக்கும் உள்ளுக்குள்ளே தான் வரும். ஸோ இந்த 1% டேக்ஸுங்கிறது இந்த 30% மேலே போகாது, அந்த 30%க்குள்ளே வந்துங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க. இதை பற்றி நான் பின்னாடி பேசுவோங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க. முக்கியமாக அவங்க சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா விட்டு வெளியே போகும்போதும் சரி, இந்தியாவில் யார் கிரிப்டோகரன்சி வாங்குறா, ஸோ அதை பற்றி ட்ராக் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் அந்த 1% வரைக்கும் நாங்கள் TDS போட்டிருக்கோங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்களே. இப்போதைக்கு இந்தியன் எக்ஸ்சேஞ்சில் ஃபுல்லாக பேன் கார்டு ஆதார் கார்டு கொடுத்தா நம்ம சேர்றோம். ஸோ அதனால் அவங்களே டேட்டாவை எல்லாத்துமே இந்தியன் கவர்மெண்ட் கொடுக்கும்போது எதுக்கு அந்த 1% TDS எனக்கு தெரியவே இல்லை. ஸோ இது மூலயமா ட்ராக் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப தப்பான விஷயம். ஏன்னா எக்ஸ்சேஞ்சுக்கிட்ட, இந்தியன் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கிட்டே டேட்டாஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அது மூலமே அவங்க ஈஸியாக ட்ராக் பண்ணிடலாம். பட் ஏன் அந்த 1% TDSங்கிறது ரொம்ப தப்பான விஷயம். இதனால்
அதனால் வந்து இந்தியன் மார்க்கெட்டில் வந்து ட்ரேடிங் வால்யூமே பெரிய அளவு கீழே போயிடுச்சு. இது முதல் தப்பான விஷயம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு என்ன முக்கியமான விஷயம் வராங்கன்னா, இப்போதைக்கு ஆன்டி மானிட்டரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து கிரிப்டோ கரன்சிக்கான லீகல் ஒர்க்கு நாங்கள் கொண்டு வரல. ஆனால் இப்போ நாங்கள் விட்டு வச்சிட்டோம்னால் இந்தியாவிலேருந்து பல மணிகள் வந்து வெளியே போக சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து பெரிய அளவு வந்து பாதிப்படையும் சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. அதனால் வந்து நாங்கள் வந்து இப்போதைக்கு ஏதாச்சும் ஒரு முயற்சிக்காண்டி தான் வந்து 30% டேக்ஸ் போட்டுருங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ ஃபியூச்சரில் வந்து அவங்க எந்த மாதிரியான மாற்றுவாங்க, இந்த டேக்ஸ் எந்த மாதிரி மாற்றுவாங்க மாதிரி தெரில எனக்கு. பட் இப்போதைக்கு வந்து டக்குன்னு போகிறதுக்காண்டி தான் நாங்கள் அந்த 30% டேக்ஸ் போட்டுருங்கிற மாதிரி தான் அவங்க சொல்கிறாங்க. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வீடியோ. இப்போ வந்து நம்ம வந்து ரெண்டாவது வீடியோக்கான இது பார்ப்போம். நம்ம or on the non-governmental domain is essentially you're looking at unhosted wallets through which across the borders, across the globe, this entire operation takes place. So regulating cannot be done by a single country within its terrain through some effective method. And for doing it across the borders, technology doesn't have a solution which will be acceptable to various sovereigns, at the same time applicable within each of the territory. Again, the risks involved, on which of course Ravi Menon elaborated, will have to be differentially approached, because for each user case the risks can also be different. So as long as the non-governmental activity of the crypto assets are through the unhosted wallets, regulation is going to be very difficult. But cross-border payments will become very effective, yes, through the central bank driven currencies. But even with all this said, unless there's going to be a global approach at regulating, and also an understanding of the technology even as it keeps evolving, to be on the top of things, and to have technology-driven solutions to regulate and monitor, not so much to interfere, but of course to keep an eye that your anti-money laundering. I harp on that very much, because I think the biggest risk for all countries across the board will be on the money laundering aspect, and also on the aspect of currency being used for financing terror. So it is in these two. Otherwise, I don't see a reason why innovation such as this in fintech, whose fountainhead or whose source itself is to bypass many of the regulatory. Innovation is always disruptive. I don't look at it as negative feature. It's a right feature. Innovation is disruptive. But on an essential thing of asset or valuation, which might be monetized for funding other activities which are not so savory, I think regulation using technology is the only answer. But regulation using technology will have to be so adept. ஓகே, இப்போ வந்து ரெண்டாவது வீடியோ வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க கேட்டால் வந்து அன்கவர்மெண்டல் ஆக்டிவிட்டிஸ், அப்புறம் அன்ஹோஸ்டட் வேலெட், அதாவது நீங்கள் ப்ரைவேட் வேலெட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது மூலமா வந்து கிரிப்டோ கரன்சி வந்து வெளியே கொண்டு போக சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இதனால் வந்து இது வந்து ஒரு கண்ட்ரீஸில் மட்டும் கிரிப்டோ ரூல்ஸ் போட்டால் பத்தாது, எல்லா கண்ட்ரீஸ் குளோபல் ரீதியாக வந்து நம்ம டேக்ஸ் போட்டு அவங்க கிரிப்டோ கரன்சிக்கு வந்து அதுக்கு ரூல்ஸ் கொண்டு வந்து அவங்க மாதிரி சொல்கிறாங்க. இது வந்து ஒரு 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி வந்து மோடி பேசின ஒரு ஸ்பீச். இதை வந்து ஒரு இன்டர்வியூவில் பேசினார் அவர். ஸோ அதை பற்றி நான் வீடியோஸ் நான் போட்டுருக்கோம், நம்ம முடிஞ்சால் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அந்த ஸ்பீச் தான் இவங்களும் பேசியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து குளோபல் ரீதியாக கொண்டு வரணும், FATFும் இதுக்கு உள்ளே கொண்டு வரணும். ஸோ இதுக்கான டேக்ஸும் சரி, இதுக்கான ரூல்ஸ்லாம் வந்து குளோபல் ரீதியாக கொண்டு வந்தால் தான் இதுக்கு மூலயமா நடக்கிற மணி லாண்டரிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க. அதாவது இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து ஒரு டெக்னாலஜி வந்துச்சுனால் அதுக்கான ஒரு பெரிய வந்து அது க்ரோத் இருக்கும். அதே நேரத்தில் வந்து அந்த க்ரோத் ஆகும்போது வந்து அதுக்கான லா கொண்டு வரும்போது வந்து அந்த க்ரோத் கம்மியாகும். இது வந்து ஒரு நேச்சர் தான், இதுதான் வந்து ரைட் திங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து என்னோட ஒப்பீனியன் பொறுத்த வரைக்கும் தப்பான விஷயம். ஏன்னா இப்போ ஃபாரின் கண்ட்ரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து கிரிப்டோ கரன்சிக்கான க்ரோத்துங்கிறது நல்லா இருக்குது. அதே நேரத்தில் ஆப்போசிட் வந்து அவங்க கிரிப்டோ கரன்சிக்கான லீகல் ஒர்க்கும் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. ஒரு இடத்துல அது மிங்கிள் ஆகிடுது. ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து கிரிப்டோ கரன்சி வந்து அண்டர் டெவலப்பில் இருக்குது, இன்னும் வந்து அது பெரிய க்ரோத்தப்பே ஆகலாது. ஸோ இப்போயே நீங்கள் வந்து அதிகபட்சமான டேக்ஸ், அதிகபட்சமாக லாவை அதுக்குள்ளே திணிக்கும் போது அந்த டேக்ஸ், அந்த டெக்னாலஜிக்கான ஒரு இனோவேஷனே இந்தியாவில் இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது. ஸோ மற்ற கண்ட்ரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஈக்குவலாக கொண்டு போகிறாங்க. இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இதை டம்ப் பண்ணிவிட்டு இதை பெரிய அளவு கொண்டு போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படியே தான் இருக்கும். அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இந்தியாவில் இல்லாமல் ஃபாரினுக்கு வெளியே போயிடும். 2000 வந்து இன்டர்நெட் கொண்டு வந்தாங்க. அப்போ வந்து இந்தியாவில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன ஆச்சுன்னா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படி தான் இருந்துச்சு. அவங்க எல்லாமே வந்து ஃபாரினுக்கு போயிட்டாங்க. இது வந்து உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா கம்பெனிஸோட CEOs எல்லாமே வந்து இந்தியன்ஸ். ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிரிப்டோ கரன்சி வந்து அதுக்கான க்ரோத் அப்போ இருக்குது, அது க்ரோயிங் ஆல் ஆஃப் டெக்னாலஜி. ஸோ அதுக்கு க்ரோத் வந்து கொஞ்சம் டேக்ஸ் கம்மி பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதுக்கு GST வந்து ஒரு 12% or 18% போட ரொம்ப ரொம்ப வந்து குட்டாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இதுக்கு வந்து FATFும் இதுக்கான ராவை கொண்டு வரணும். ஸோ இதாங்க இந்த வீடியோ சம்மரி நான் சொல்ல வரேன். இவ்வளோ தான் நான் சொன்னது. இந்த வீடியோ பிடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், தமிழ் கிரிப்டோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பை, அடுத்த வைப்போம்.